जो हवे ध्यान आपो। हवे आगळनो प्रश्न छे, जो અહીં ध्यान आपो। हवे नियमित वर्तुळ गति कोने कहेवाय? अने नियमित वर्तुळ गतिमां केंद्रगामी प्रवेग अथवा एनुं बीजुं नाम छे त्रिज्यावर्ती प्रवेग, बराबर। एनो अर्थ करी अने त्रिज्यावर्ती प्रवेगनुं सूत्र मेळववानुं छे। तो आ सहेली ज वात छे। जो नियमित वर्तुळ गति, बराबर, आखो आवो शब्द छे नियमित वर्तुळ गति। वर्तुळ शब्द छे एनो अर्थ के गतिमार्ग वर्तुळाकार छे अने वर्तुळाकार गतिमार्गे कण अचल झड़पथी गति करतो होय। अचल वेग नहीं, शुं शब्द छे? अचल झड़प, बराबर। जो आपणे समजीए, ध्यान आपो। वर्तुळाकार मार्गे अचल झड़पथी थती गति ने नियमित वर्तुळ गति कहे छे। नियमित वर्तुळ गति कहे छे। जो आ शब्द बधा भेगा न थई जाय एनुं ध्यान राखजो। नियमित वर्तुळ गतिनो अर्थ थाय वर्तुळाकार मार्गे अचल झड़पथी थती गति। अने खाली नियमित गति होय, खाली नियमित गति, तो एनो अर्थ थाय अचल वेगी गति। घणी वखत अचल वेगी शब्द ने बदले नियमित एवो शब्द पण वापर्यो होय। अचल वेगी गति बोलो के नियमित गति बोलो, ए वात हरखी थई। ज्यारे नियमित वर्तुळ गति शब्द वापर्यो होय तो एनो अर्थ आ थाय के कण वर्तुळाकार मार्गे गति करतो होय, एक्जेक्ट वर्तुळ होवुं जोईए एनो गतिमार्ग, अने ई मार्ग पर एनी झड़प अचल होय। वेग अचल नहीं, शुं अचल? झड़प। झड़प अने वेग हरखी वात नथी, बराबर। झड़प एटले वेगनुं मूल्य, झड़प एटले वेगनुं मूल्य, बराबर। वेग सदिश राशि है। तमे वेग बोलो ने एमां बे वात आवे, मूल्य अने दिशा। झड़प बोलो ने फक्त वेगनुं शुं आपे? मूल्य, बराबर। एमां दिशा होती नथी, अदिश राशि है। झड़प अदिश है, वेग केवी छे? सदिश है, बराबर। तो बस आटली ज वात। अर्थ एनो आ थाय। हवे आपणे नियमित वर्तुळ गति माटे केंद्रगामी प्रवेगनुं सूत्र मेळवવું છે। હવે આપણે અહીંયા વર્તુળાકાર માર્ગે અચળ ઝડપથી ગતિ થાય છે એવું બોલીએ છીએ, એટલે અચળ ઝડપથી ગતિ છે, અચળ વેગથી ગતિ નથી। અહીંયા વેગનું મૂલ્ય અચળ રહે છે, વેગની દિશા અચળ રહેતી નથી, અથવા તો વેગની દિશા એક જ રહેતી નથી। જો ધ્યાન આપો તમે। आ एक वाहन आ सुरेख रस्ता पर गति करी रह्यु छे। रस्तो गतिमार्ग सुरेख है और एना स्पीडोमीटरनो कांटो 30 किलोमीटर पर अवर एक्जेक्ट दर्शावे छे। तो आ 30 किलोमीटर पर अवर एना वेगनुं मूल्य है और एनो गतिमार्ग एक्जेक्ट केवो छे? सुरेख है। तो वेगनुं मूल्य नथी बदलातुं, वेगनी दिशा नथी बदलाती, तो आ गति केवी गति कहेवाय? अचल वेगी। केवी कहेवाय? अचल वेगी। मूल्य पण न बदलाय अने दिशा पण न बदलाय, तो अचल वेगी, बराबर। हवे ई ज बाइक आ वर्तुळाकार ट्रेक पर आम फेरवे छे अने अहींया कांटो तो 30 किलोमीटर पर अवर दर्शावे ज, धारो के, पण गतिमार्ग एनो वर्तुळाकार छे। आ गतिमार्ग अहींया सुरेख नथी, तो 30 किलोमीटर पर अवर जेटली झड़पथी सुरेख मार्गे गति थती होय ने, तो अहींया मूल्य अने दिशा बेय नथी बदलाता, अचल वेगी गति कहेवाय। अने 30 किलोमीटर पर, उदाहरण तरीके, बराबर, 30 किलोमीटर पर अवर जेटला झड़पथी ई वर्तुळाकार मार्गे गति करावतो होय, तो अहींया 30 किलोमीटर पर अवर एनी झड़प अचल रहे छे, वेगनुं मूल्य अचल रहे छे, पण गतिमार्ग तो एनो सुरेख नथी। गतिमार्ग तो वर्तुळाकार के वक्राकार है। एनो अर्थ के वेगनी दिशा सतत शुं थाय छे? बदलाय छे। जेम के कण अहींया पहोंच्यो त्यारे एना वेगनी दिशा कई? तो कि अहींया दોરેલા स्पर्शकनी दिशामां। आ बाबत आपणे जाणीए छीए। कण अहींया पहोंच्यो तो अहींया एना वेगनी दिशा कई? तो कि अहींया દોરેલા स्पर्शकनी दिशामां। आ दिशा जुदी, आ दिशा जुदी। अहींया पहोंचे त्यारे अहींया वेग कई बाजू? तो कि अहींया દોરેલા स्पर्शकनी दिशामां। तो आनो अर्थ एवो थयो के वर्तुळाकार मार्गे गति थती होय एमां वेगनी दिशा सतत शुं थाय छे? बदलाय छे। दरेक बिंदुए वेगनी दिशा जुदी होय। वर्तुळना दरेक बिंदु पासे स्पर्शक जुदी जुदी दिशामां होय। અહીંનો સ્પર્શક આ બાજુ છે તો તરત જ બીજું બિંદુ આવતું હોય ને, અહીંયા સ્પર્શક આના કરતાં
એ દિશા બદલાઈ જાય સહેજમથી, બરાબર. દરેક બિંદુએ સ્પર્શક જુદી જુદી દિશામાં આવે. એનો અર્થ એવો થયો કે આ માર્ગે ગતિ દરમિયાન વેગની દિશા સતત શું થાય છે? બદલાય છે. વેગનું મૂલ્ય નથી બદલાતું, દિશા સતત બદલાય છે. એટલે અચળ વેગી ગતિ નથી. કેવી ગતિ છે? અચળ ઝડપથી. અને ગતિમાર્ગ વર્તુળાકાર છે, તો આ ગતિને આપણે કહીશું નિયમિત વર્તુળ ગતિ. આ બે બિંદુ આપણે લીધા ને, કોઈ પણ યાદચ્છિક રીતે ગમે ત્યાં લઈ લો, એક નામ આપી દઈ પી બિંદુ, અહીંયા નામ આપી દો ક્યુ બિંદુ. પી બિંદુ પાસે દોરેલો સ્પર્શક પી પાસે કણના વેગનો સદિશ થયો. ક્યુ પાસે દોરેલો સ્પર્શક ક્યુ પાસે કણના વેગનો સદિશ થયો. આવું ભણી ગયા આપણે કે ગતિમાર્ગ વક્રાકાર હોય કે વર્તુળાકાર હોય, તો આવા માર્ગે ગતિ થતી હોય તો જે તે બિંદુ પાસે વેગ કઈ બાજુ? તો કે તે બિંદુ પાસે દોરેલા સ્પર્શકની દિશા. હવે સીધો સુરેખ માર્ગ હોય તો અહીંયા સ્પર્શક દોરવાની જરૂર નથી. અહીંયા તો કણ જે સુરેખ માર્ગે ગતિ કરે છે એ જ એના વેગની શું કહેવાય? દિશા, બરાબર. એટલે અહીંયા કણ પહોંચ્યો ત્યારે અહીંયા એના વેગની દિશા અહીંયા દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં, અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે અહીંયા વેગની દિશા અહીંયા દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં. તો આ પી પાસે વેગનો સદિશ v1 થયો, આ ક્યુ પાસે વેગનો સદિશ v2 થયો. નિયમિત વર્તુળ ગતિ છે એનો અર્થ કે v1નું મૂલ્ય અને v2નું મૂલ્ય સરખું છે, મૂલ્ય નથી બદલાતું. એટલે સદિશો જુદા, દિશા બદલાઈ જાય છે એટલે સદિશો જુદા પણ મૂલ્ય સરખા છે. v1નું મૂલ્ય અને v2નું મૂલ્ય સરખું થાય એને આપણે v કહી દઈએ. v1નું મૂલ્ય બરાબર v2નું મૂલ્ય બરાબર v. અચળ ઝડપથી ગતિ છે, બરાબર. આ વર્તુળનું કેન્દ્રથી તમે બિંદુ પી ને જોડી દો તો આ વર્તુળની ત્રિજ્યા થઈ r. આ વર્તુળના કેન્દ્રથી ક્યુ ને જોડી દો તો એ વર્તુળની ત્રિજ્યા થઈ r. કણ આખા વર્તુળાકાર માર્ગે આમ ભ્રમણ કરે જ છે. આપણે એનો આ કટકો ધ્યાનમાં લીધો કે પી થી ક્યુ સુધી, તો પી થી ક્યુ સુધી પહોંચે એ દરમિયાન એને આટલું અંતર વર્તુળના પરિઘ પર કાપ્યું. આ પી પ્રારંભિક સ્થાન ગણો, ક્યુ અંતિમ સ્થાન ગણો. તો આ પી અને ક્યુ બંને સ્થાનોને કેન્દ્ર સાથે આમ જોડી દો તો આ અંતર વર્તુળની ત્રિજ્યા જેટલું થાય અને કેન્દ્ર સાથે કંઈક ખૂણો બને. એ ખૂણાને કંઈક નામ આપી દો ડેલ્ટા થીટા. આ પ્રારંભિક સ્થાન, આ અંતિમ સ્થાન. પ્રારંભિક સ્થાને વેગનો સદિશ v1 ને અંતિમ સ્થાને વેગનો સદિશ v2. પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ શું કહેશું? આ પી થી ક્યુ ને જોડતો સદિશ, સ્થાનાંતર સદિશ. અરે વાહ, નામ કંઈક આપી દો ડેલ્ટા આર. સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય ડેલ્ટા આર. સ્થાનાંતર સદિશ ઉપર આમ તીર મૂકો તો દિશા રહી પી થી ક્યુ તરફ, બરાબર. હવે આ થયો સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર અને એનું મૂલ્ય ડેલ્ટા આર, બરાબર. આ v1 ને આ v2. હવે આપણે પી થી ક્યુ સુધી કણ પહોંચે ને એ દરમિયાન કણના વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ મેળવવો છે. વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ. તો પી પાસે વેગ v1 ને ક્યુ પાસે વેગ v2, તો વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ ડેલ્ટા v. આવું પણ આપણે ભણી ગયા. વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ ડેલ્ટા v બરાબર અંતિમ વેગનો સદિશ માઇનસ પ્રારંભિક વેગનો સદિશ. તો આપણે આ સદિશ અહીંયા મેળવવો હોય તો આ બે જે v1 ને v2 છે ને એને આપણે એક જ બિંદુ પરથી રજૂ કરવા પડશે. એટલે કે એને અલગથી અહીંયા દોરવા પડશે. દોરીએ જો v1 ને રજૂ કરતો સદિશ દોરો કોઈ એક બિંદુ પાસેથી અને એ જ બિંદુ પાસેથી v2 ને રજૂ કરતો સદિશ દોરો. રજૂ કરતો સદિશ દોરવો એટલે કે એના મૂલ્ય કે દિશા બદલાવા જોઈએ નહીં. તો v1 ને અહીંથી ઉપાડી, જો v1 અહીંયા છે, અહીંથી ઉપાડીને અહીંયા મૂકવું એવી રીતે કે જેથી એનું મૂલ્ય કે દિશા બદલાય નહીં, બરાબર. આવું આપણે કરતા ને આગળ એ જ રીતે v1 ને અહીંથી ઉપાડીને અહીંયા મૂકવાનો. તો ધ્યાન આપો, આ સદિશ v1 બરાબર, મૂલ્ય આટલું જ છે, દિશા જે હતી એ જ છે. આપણે આમ એક્ઝેક્ટ આમ માપીને દોરવાની જરૂર નહીં, પણ આમ બરાબર આ રીતે આમ મૂકવાનું. હવે બીજી વાત જો કે v1 માટે આપણે જે લંબાઈ રાખી હોય ને એટલી જ લંબાઈ કોના માટે રાખી હોય? v2 માટે. કેમ કે બેના મૂલ્યો તો કેવા છે? સરખા છે. v1 ને રજૂ કરતો સદિશ દોરો અહીંયાથી જે બિંદુ પાસેથી, એ જ બિંદુ પાસેથી v2 ને રજૂ કરતો સદિશ દોરો. તો v2 આમ છે જો, તો અહીંયા v2 રજૂ કરતો સદિશ દોરો, બેની લંબાઈ સરખી છે.
બેયના પૂછ એક જ બિંદુ પર આવવા જોઈએ તો આ V2 ને રજૂ કરતો સદિશ આમ મળશે, બરાબર. આના આ જ બે સદિશો V1 ને ઉપાડીને અહીંયા મૂક્યો, V2 ને અહીંથી ઉપાડીને અહીંયા મૂક્યો. એવી રીતે બેયને મૂક્યા કે જેથી દિશા કે મૂલ્ય ન બદલાય અને બેયના પૂછ એક જ બિંદુ પાસે આવે. તો હવે મારે ડેલ્ટા સદિશ V અહીંયા દોરવો છે. તો કોને કોને જોડતો સદિશ દોરવું? V1 ના શીર્ષથી V2 ના શીર્ષને જોડતો સદિશ દોરવું કે V2 ના શીર્ષથી V1 ને શીર્ષને જોડતો સદિશ? આમ દોરવાનો ને. આમ ત્રિકોણના નિયમથી તમે ચેક કરી લો કે આ ડેલ્ટા V બરાબર V2 માઇનસ V1 થાય ને? જો અહીં લખો. હવે જો અહીં ધ્યાન આપો, આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા હતો, આ ખૂણો, તો આ ખૂણો પણ કેટલો થશે? ડેલ્ટા થીટા થશે. એ વાત આપણે સમજવી હોય તો એ અલગથી આપણે અહીંયા સમજી લઈએ. જો આમાં તો આપણે દર્શાવી દઈશું કઈ રીતે થાય એ સમજીએ. જો અહીં ધ્યાન આપો, આ જે છે ને એ P અને Q ને કેન્દ્ર સાથે આપણે જોડ્યા તો કેન્દ્ર સાથે બનતો ખૂણો ડેલ્ટા થીટા છે. P પાસે વેગનો સદિશ અને Q પાસે વેગના સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો પણ કેટલો થાય? ડેલ્ટા થીટા જ થાય. હવે એ સમજવા માટે તમે બે બિંદુ જે આપણે આમ ગમ્યા લીધા હતા ને યાદચ્છિક રીતે, એની જગ્યાએ વર્તુળ માર્ગ પર બે બિંદુ આમ સામ સામે લો, વ્યાસાંત બિંદુએ લો, એટલે તમે સમજી શકો છો. એ બધે લાગુ પડી હકીકત પછી. જો જેમ કે આ વર્તુળ છે, બરાબર, આ બિંદુ P વર્તુળ માર્ગ પરનું અને એક્ઝેક્ટ એની સામે બિંદુ Q. આ P અને Q આપેલ વર્તુળના કોઈ એક વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ છે અને કણ આમ ભ્રમણ કરે છે, આમ બરાબર આ રીતે ભ્રમણ કરે છે આ વર્તુળનું કેન્દ્ર. હવે P પાસે દોરેલો સ્પર્શક એ P પાસે વેગનો સદિશ કહેવાય, એ આમ આવશે એક્ઝેક્ટ આ બાજુ, અને Q પાસે દોરેલો સ્પર્શક એ આમ આવશે, બરાબર. અને P થી કેન્દ્રને જોડી દો તો આ ત્રીજી R, Q થી કેન્દ્રને જોડી દો તો આ ત્રીજી R. તો આ જે ડેલ્ટા થીટા એ અહીંયા ડેલ્ટા થીટા આ થયો ને, આ ડેલ્ટા થીટા થયો ને, કેટલો થશે? તો પછી V1 ની દિશા અને V2 ની દિશા પરસ્પર કેવી મળી? અહીંયા વિરુદ્ધ. તો V1 ને V2 વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થશે? સરખો થાય ને ટૂંકમાં. જે આ ખૂણો થાય ને એ જ V1 અને V2 વચ્ચેનો ખૂણો થાય. આ બે વિરુદ્ધ જ આવ્યા ને. જો હવે તમે V1 ને V2 ને અહીંયા રજૂ કરો અલગથી. આ V1 ને ઉપાડીને મેં અહીંયા મૂક્યું અને V1 ને જ્યાંથી મૂક્યું ત્યાંથી જ V2 ને મૂકો તો V2 તો આપ છે, બેના દિશા પરસ્પર કેવી આવી? વિરુદ્ધ આવી. તો આ ડેલ્ટા થીટા અહીંયા 180, તો અહીંયા ડેલ્ટા થીટા કેટલું? 180. સરખું જ થાય. ટૂંકમાં V1 અને V2 વચ્ચેનો ખૂણો અને P અને Q ને કેન્દ્ર સાથે જોડતા કેન્દ્ર સાથે બનતો ખૂણો એ બે કેવા થાય? સરખા. સમજો ને વાતને? જો આ બે બિંદુ આમ હજી આમ નજીક લીધા હોત, મેં અહીંયા એક અહીંયા લીધું હોત ને એક અહીંયા લીધું હોત, તો ડેલ્ટા થીટા અંદર બહેનો છે એના કરતાં કેવો બને? તો પછી V1 અને V2 ની દિશા વચ્ચેનો ખૂણો એટલો જ થઈ જાય નાનો. જેમ નજીક બે બિંદુઓ એમાં ખૂણો કેવો? નાનો. જેમ એ બિંદુઓ દૂર એમ ખૂણો મોટો. વધુમાં વધુ બે બિંદુઓ કેટલા દૂર હોઈ શકે? તો કે વ્યાસ જેટલા, એનાથી દૂર હોઈ શકે નહીં. આ જ મેક્સિમમ અંતર થાય ને બે બિંદુઓ વચ્ચે વર્તુળ પર બે બિંદુ લો તો બે વચ્ચેનું મેક્સિમમ અંતર કેટલું હોય? વ્યાસ જેટલું, બરાબર. ત્યારે આ ખૂણો કેટલો થાય? 180. સમજી અહીંયા સુધી? નામ આપી દઈજો. અહીંયા આ જે ત્રિકોણ બન્યો ને, આ ત્રિકોણ એક નામ આપી દો, ત્રિકોણ OPQ. અહીંયા નામ આપી દો O ડેશ P ડેશ Q ડેશ. આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા અને આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા, એટલે આ સમરૂપ ત્રિકોણ ગણાશે. અને સમરૂપ ત્રિકોણ માટે સમરૂપતા આપણે લાગુ પાડીશું અને થોડી માહિતી આપી દઈએ છીએ. આકૃતિમાં કોણ R ત્રિજ્યાના વર્તુળ માર્ગે V ઝડપથી ગતિ કરે છે. કણ
ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં, જો અહીં ધ્યાન આપો, ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં પી થી ક્યુ પર જાય છે, એટલે પી થી ક્યુ સુધી પહોંચતા એને જે સમય લાગે એ સમયગાળો ડેલ્ટા ટી નામ આપી દો. કણના વેગનું માત્ર મૂલ્ય જ બદલાય છે. બરાબર, મૂલ્ય જ માત્ર બદલાય છે, દિશા બદલાતી નથી. તો અહીંયા ગતિ પ્રવેગી જ કહેવાય. બરાબર, આ બધી મૂળ વાત છે. અચળ વેગી એનો અર્થ કે અહીંયા પ્રવેગ હોતો નથી. જ્યારે અચળ વેગી ન હોય તો પ્રવેગ હોય છે. તો અહીંયા ગતિ અચળ વેગી નથી, અચળ ઝડપથી છે. અહીંયા પ્રવેગ તો છે જ, અને માત્ર વેગનું મૂલ્ય જ બદલાય છે, વેગની દિશા બદલાતી નથી. તો આવા કિસ્સાઓમાં જે પ્રવેગ હોય ને એ પ્રવેગ વેગની દિશાને કેવો હોય? લંબ હોય. જો વેગનું મૂલ્ય નથી બદલાતું, સોરી, વેગની માત્ર શું બદલાય છે? દિશા. તો આવા કિસ્સાઓમાં પ્રવેગ વેગને કેવો હોય છે? લંબ હોય છે. જો એ વાતે બરાબર પહેલાં આખો ટોપિક આવતો હતો પણ હવે એ નથી. જો સમજી લઈએ, અહીં ધ્યાન આપો. આ એક વાહન આ સુરેખ માર્ગે ગતિ કરી રહ્યું છે. અહીં ધ્યાન આપો એક મિનિટ. આ એક વાહન છે, આ માર્ગે ગતિ કરી રહ્યું છે. સ્પીડોમીટરમાં કાંટો 25 કિલોમીટર/અવર છે. ગતિમાર્ગ સુરેખ છે. હવે લીવર આપે એટલે એ કાંટો 25થી આમ આગળ વધે છે. તો એ લીવર આપે છે, કાંટો 25થી આગળ આમ વધે છે. એનો અર્થ કે હવે ગતિ અચળ વેગી રહેતી નથી. હવે ગતિ કેવી થઈ? પ્રવેગી. આ કિસ્સામાં પ્રવેગ અને વેગની દિશા કઈ? આ વાહન આમ જઈ રહ્યું હોય તો વેગ તો આ દિશામાં થયો અને પ્રવેગ એ દિશામાં થયો કહેવાય, કેમ કે વેગનું મૂલ્ય શું થાય છે? વધે છે. જો વાત આવી છે કે જ્યારે વેગની દિશામાં પ્રવેગ હોય ત્યારે વેગનું મૂલ્ય શું થાય? વધે. બરાબર, આ વાહન છે એ લીવર આપે છે, એનો અર્થ કે એનો વેગનું મૂલ્ય વધે છે, દિશા એની જ રહેશે, દિશામાં કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે વેગનું મૂલ્ય વધ્યું, દિશા નથી બદલાતી. એનો અર્થ કે જે દિશામાં વેગ હતો એ દિશામાં શું હોય? પ્રવેગ હોય. બરાબર, હવે ગતિમાર્ગ તો સુરેખ જ છે ને એ જ વાહન હવે બ્રેક મારે છે. બ્રેક મારે છે એનો અર્થ કે એના વેગનું મૂલ્ય હવે શું થાય છે? ઘટે છે. ગતિની દિશા તો એ જ રહે છે, વેગની દિશા તો એ જ રહેશે, પણ બ્રેક મારે છે એનો અર્થ કે અહીંયા પ્રવેગ વેગને કઈ બાજુ થઈ જાય છે? વિરુદ્ધ થઈ જાય છે. બરાબર, એટલે જ્યારે ગતિમાર્ગ સુરેખ હોય, વેગની દિશા ન બદલાતી હોય, વેગનું મૂલ્ય વધતું હોય, તો એનો અર્થ કે વેગ અને પ્રવેગ એક જ દિશામાં. જ્યારે ગતિમાર્ગ સુરેખ હોય, વેગનું મૂલ્ય ઘટતું હોય, તો એનો અર્થ કે અહીંયા વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશા. અને જ્યારે વેગનું મૂલ્ય ન બદલાતું હોય, વેગની દિશા સતત બદલાતી હોય, ત્યારે વેગ અને પ્રવેગ પરસ્પર લંબ દિશા. આવું લખી રાખો, આમ તો જરૂરી છે આ બધું. ક્યાંક આમ બોક્સ બનાવીને લખો, હું લખાવું છું. આ થિયરીમાં નહીં લખવાનું, પણ જાણકારી માટે લખો. આ બધું આગળના ચેપ્ટરમાં જરૂર પડશે. બરાબર, લખો. આવા 3 વાક્યો લખી રાખો. લખો. પ્રવેગ અને વેગ, પ્રવેગ અને વેગ એક જ દિશામાં હોય, એક જ દિશામાં હોય ત્યારે વેગનું મૂલ્ય વધે છે. વેગનું મૂલ્ય વધે છે. બરાબર, બીજું વાક્ય લખો.
પ્રવેગ અને વેગ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, પ્રવેગ અને વેગ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ત્યારે વેગનું મૂલ્ય ઘટે છે, વેગનું મૂલ્ય ઘટે છે. દિશામાં કોઈ ફેર થતો નથી. એ ઉપરના બે વાક્યોને લાગુ પડશે. દિશામાં કોઈ ફેર થતો નથી અથવા તો દિશામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. સમજાય ને આ બે વાક્યો? પછી ત્રીજું લખો, જે આપણે અહીંયાની વાત છે કે જ્યારે પ્રવેગ અને વેગ પરસ્પર લંબ હોય, જ્યારે પ્રવેગ અને વેગ પરસ્પર લંબ હોય ત્યારે વેગની માત્ર દિશા બદલાય છે, ત્યારે વેગની માત્ર દિશા બદલાય છે. મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. બરાબર? તો ત્રીજું વાક્ય લખ્યું ને એ પરિસ્થિતિ છે અહીંયા આપણે કે વેગની માત્ર દિશા જ બદલાય છે, મૂલ્ય અહીંયા બદલાતું નથી. એને જ આપણે નિયમિત વર્તુળ ગતિ કીધી. તો એનો અર્થ કે આ ગતિમાં પ્રવેગ વેગને કેવો હશે? લંબ હશે. હવે જો તમે વિચારો કે કણ અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે અહીંયા વેગ પી પાસે દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં, તો પ્રવેગ છે એ આ સ્પર્શકની દિશાને લંબ હોય, એટલે કે વેગની દિશાને કેવો હોય? લંબ હોય. તો વેગની દિશાને લંબ એટલે પ્રવેગ આમ કઈ બાજુ થયો? તો કે કેન્દ્ર તરફ. કેમ કે વર્તુળને દોરેલો સ્પર્શક અને વર્તુળની ત્રિજ્યા પરસ્પર કેવી હોય? લંબ હોય. અહીંયા સ્પર્શકની દિશામાં વેગ અને આ ત્રિજ્યાની દિશામાં પ્રવેગ, અને એ દિશા કઈ તરફ થઈ? વર્તુળના કેન્દ્ર તરફ. આ લંબ થયા. જો આ વેગનો સદિશ અને આ બાજુ કયો સદિશ આવે? પ્રવેગનો સદિશ. અહીંયા કણ પહોંચે ત્યારે અહીંયા વેગ અહીંયા દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં, તો અહીંયા પ્રવેગ અહીંયાથી કેન્દ્ર તરફની દિશામાં, અહીંયાથી જે ત્રિજ્યા આવતી હોય, એટલે અહીંયા આ બે પરસ્પર કેવા થાય? લંબ થાય. ટૂંકમાં અહીંયા પ્રવેગ જે હશે, પ્રવેગ એ પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હશે. AC વડે દર્શાવો. આ AC પ્રવેગ AC, બરાબર? કેન્દ્ર તરફ. તો આ પ્રવેગની દિશા અને આ વેગની દિશા જે તે બિંદુએ પ્રવેગ ત્રિજ્યા પર કેન્દ્ર તરફ અને વેગ જે તે બિંદુએ દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં, બે પરસ્પર લંબ હોય અને આ રીતે પ્રવેગ હોય તો જ વેગનું મૂલ્ય અચળ રહે. માત્ર શું બદલાય? દિશા. અને એટલે જ તો આપણે આ પ્રવેગને નામ આપ્યું છે કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ, કે જેની દિશા હંમેશા કઈ બાજુ હોય? વર્તુળના કેન્દ્ર તરફ. અથવા તો બીજું નામ છે ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ, એટલે કે પ્રવેગ જે તે બિંદુએથી જે ત્રિજ્યા દોરાતી હોય ત્રિજ્યા પર હોય. જેમ કે અહીંયા પ્રવેગ કઈ બાજુ? તો કે અહીંયા આ બાજુ. અહીંયા કઈ બાજુ? તો કે આ બાજુ. જે તે બિંદુએથી કેન્દ્ર તરફ ત્રિજ્યા પર. વેગ કઈ બાજુ? તો કે અહીંયા દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં. બરાબર? એટલે કોઈ પણ બિંદુ પાસે આ ભ્રમણ દરમિયાન વેગ અને પ્રવેગ બે પરસ્પર કેવા રહેવાના? લંબ જ. અને એટલે જ તો અહીંયા સતત વેગની દિશા બદલાયા કરે છે, જ્યારે મૂલ્ય બદલાતું નથી. એટલે તો નામ આપ્યું છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અથવા ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ. તો લખીએ જો કે કણના વેગનું માત્ર મૂલ્ય જ બદલાય છે, કણના વેગની માત્ર દિશા જ બદલાય છે. ઉલટું લખ્યું ને? કણના વેગની માત્ર દિશા જ બદલાય છે, મૂલ્ય બદલાતું નથી. માટે પ્રવેગ વેગને લંબ હોય. વેગ સ્પર્શકની દિશામાં માટે પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફ
ની દિશામાં હોય છે, બરાબર, તો જ લંબ થાય, અને તેને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કહે છે. એટલે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગ હોય, AC. બસ હવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર બનાવવાનું છે. જો હવે સૂત્ર બનાવવા માટે આપણે આ બે ત્રિકોણ ધ્યાનમાં લેશું, ત્રિકોણ OPQ અને ત્રિકોણ O'P'Q', બે સમરૂપ ત્રિકોણ છે. સમરૂપ ત્રિકોણ છે. સમરૂપ ત્રિકોણ છે એટલે સમરૂપતા લાગુ પડે. જો કયા અર્થમાં? તો કે આ બે ખૂણાઓ સરખા છે એટલે સમરૂપ ત્રિકોણ છે. સમરૂપતા એટલે આ ગુણોત્તર સરખાઈ શકાય. જો જેમ કે હું અહીંયા લખું કે P'Q' છેદમાં O'P', આ ત્રિકોણમાં આ બે બાજુનો ગુણોત્તર લખું કે P'Q' છેદમાં O'P', તો એવો જ ગુણોત્તર આ ત્રિકોણ માટે એના બરાબર લખાય. તો આ P'Q' ને અનુરૂપ બાજુ આમાં કઈ થઈ કહેવાય? PQ, બરાબર, અને O'P' ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થઈ? OP, એટલે PQ છેદમાં OP. આ સમરૂપતા વાપરી કહેવાય, બરાબર, PQ છેદમાં OP આવું લખાય. સમરૂપ ત્રિકોણ કયા અર્થમાં? તો કે આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા, તો આ ખૂણો પણ ડેલ્ટા થીટા. તો હવે જો આ P'Q' એટલે વેગમાં થતા ફેરફારના સદિશનું મૂલ્ય છે. એ માહિતી આપી દે એક વાક્યમાં કે કણ P થી Q પર જાય તે દરમિયાન વેગમાં થતો ફેરફારનો સદિશ, વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ ડેલ્ટા V છે. આકૃતિમાં તો આપણે દર્શાવી દીધો છે, ડેલ્ટા V છે. અને આટલા વેગના ફેરફાર માટેને સમયગાળો કેટલો મળે છે? ડેલ્ટા T. તો P'Q' એટલે આ સદિશ P'Q' એટલે વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ, અને ખાલી P'Q' એટલે વેગમાં થતા ફેરફારના સદિશનું મૂલ્ય ડેલ્ટા V. સદિશ O'P' એટલે સદિશ V1, અને ખાલી O'P' લખ્યું એટલે સદિશ V1 નું મૂલ્ય, અને સદિશ V1 નું મૂલ્ય અને સદિશ V2 નું મૂલ્ય તો સરખું જ છે. તો આપણે V1 નું મૂલ્ય કે V2 નું મૂલ્ય લખવાનું થાય, અહીંયા ડાયરેક્ટ શું લખી શકીએ? V એટલે આ માર્ગ પર એની અચળ ઝડપ, કે કોઈ પણ બિંદુએ વેગનું મૂલ્ય તો V જ છે. ડાયરેક્ટ અહીંયા V1 માન સદિશ V1 એવું લખું અહીંયા હું, કે ખાલી આમ V1 લખું કે પછી ખાલી V લખું? વાત કેવી થઈ સર? હવે એ રીતે PQ, આ PQ સદિશ PQ એટલે P થી Q સુધીની ગતિ દરમિયાન થયો સ્થાનાંતરનો સદિશ, અને ખાલી PQ એટલે સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય ડેલ્ટા R. અને OP, સદિશ OP એવું લખું ને, સદિશ OP એમ તીર મૂકી દઉં તો એ કહેવાય પ્રારંભિક સ્થાનનો સ્થાન સદિશ, અને ખાલી OP તો એ સ્થાન સદિશનું મૂલ્ય, અને સ્થાન સદિશનું મૂલ્ય એટલે કેટલું થયું? R. અહીંયા આપણે બરાબર સંદર્ભ બિંદુ તરીકે વર્તુળનું કેન્દ્ર જ લીધું કહેવાય. OP એટલે ત્રિજ્યા R. આવું થશે. હવે આમાં જો ડેલ્ટા V ને કરતા બનાવો તો ડેલ્ટા V બરાબર આ V અહીંયા અંશમાં લઈ લો તો ડેલ્ટા V બરાબર V છેદમાં R ડેલ્ટા R, બરાબર. આ એક સમીકરણ એક આપી દો. હવે આપણે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર બનાવવું છે આ વર્તુળાકાર નિયમિત વર્તુળ ગતિ માટે. તેના માટે પહેલાં સરેરાશ પ્રવેગનું સૂત્ર બનાવીએ, અને સરેરાશ પરથી પછી આપણને તાક્ષણિક મૂલ્ય મળશે. તો સરેરાશ પ્રવેગની વ્યાખ્યા આપણને યાદ છે. સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર શું લખાય? ડેલ્ટા T સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ પ્રવેગ એ બાર, આ રીતે સંજ્ઞા આપો, અથવા તો તમે આમાંય આપી શકો. સરેરાશ પ્રવેગ વેગમાં થતા ફેરફારમાં સદિશનું મૂલ્ય, સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય
ચાલો સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય તો વેગમાં થતા ફેરફારના સદિશનું મૂલ્ય છેદમાં સમયગાળો ડેલ્ટા ટી તો એ બાર બરાબર ડેલ્ટા વી છેદમાં ડેલ્ટા ટી અને સમીકરણ 1 પરથી ડેલ્ટા વીના સ્થાને શું લખાય વી છેદમાં આર ડેલ્ટા આર વી છેદમાં આર ડેલ્ટા આર આ ડેલ્ટા વીના સ્થાને અને છેદમાં ડેલ્ટા ટી તો અહીંયા છેદ પાછું તો આ થયું ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં સરેરાશ પ્રવેગ હવે સરેરાશ પ્રવેગ પરથી તાત્ક્ષણિક પ્રવેગ મેળવવો હોય તો એ આપણને ખબર છે કે સમયગાળો શૂન્યવત કેવો લઈ લેવાનો નાનો તો આપણે ટી સમયે પ્રવેગ એને જ કહેવાય કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એને હવે આપણે સંજ્ઞામાં એસી વડે દર્શાવીશું બરાબર જો વી અચળ છે આર કેવું છે અચળ છે વી એટલે અચળ ઝડપ આર એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા એ તો એમને જ રાખવાનું અને અહીંયા આપણે શરત ઉમેર દઈએ લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા આર છેદમાં ડેલ્ટા ટી તો આ ડેલ્ટા આર છેદમાં ડેલ્ટા ટી આ ગુણોત્તરમાં સમયગાળો શૂન્યવત નાનો લઈ લો તો હવે વિકલન સ્વરૂપમાં પરિણામે dr બાય dt એને શું લખાય dr બાય dt તો આવું થાય જો AC બરાબર V છેદમાં R આ dr બાય dt અને dr બાય dt એટલે વેગ મૂલ્ય વેગનું મૂલ્ય અહીંયા આપણે મૂલ્ય જ લખ્યા છે ને પહેલેથી dr બાય dt એટલે વેગ ને ડી સદિશ આર બાય ડીટી એટલે વેગનો સદિશ અને આમ તીર ન મૂક્યું હોય તો આ વેગનું મૂલ્ય ડીઆર બાય ડીટી એટલે વી ઝડપ અહીંયા ઝડપ કે વેગનું મૂલ્ય તો એ સી બરાબર વી છેદમાં આર અને આને કહેવાય વી તો વી ગુણ્યા વી 2 થયું તો એસી બરાબર વી સ્ક્વેર છેદમાં આર બરાબર તો આ થયું નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય દિશાની ચોખવટ તો આપણે પહેલેથી કરી દીધી કે દિશા કોઈ પણ સ્થાને કઈ બાજુ હોય કેન્દ્ર તરફ સમજીએ વાત આ શું થઈ આપણે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્યનું સૂત્ર થયું આ વી એટલે નિયમિત વર્તુળ ગતિમાં કણની અચળ ઝડપ કે વેગનું મૂલ્ય અને આર એટલે વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા તો આ થયું મૂલ્ય અને દિશા પ્રવેગ સદિશ રાશિ છે આ મૂલ્ય થયું તો દિશા કઈ તો દિશાની વાત આપણે આગળ કરી કે દિશા તો એ કણ ગમે ત્યાં પહોંચ્યો હોય અહીંયાથી કઈ બાજુ લેવાની કેન્દ્ર તરફ પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફ હોય અને વેગની દિશા જે તે બિંદુએ દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં હોય બરાબર એટલે તમને પ્રશ્ન એવો કરે કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય શોધો અને એની દિશા શોધો તો એના માટે મૂલ્ય માટે આ સૂત્ર વાપરવાનું દિશા તો ફિક્સ બરાબર એ શોધવાની વાત જ નથી કે નિયમિત વર્તુળ ગતિ હોય તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગની દિશા કણ જ્યાં પહોંચ્યો હોય અહીંયાથી કઈ બાજુ કેન્દ્ર તરફની દિશા લખી નાખો હજી આપણે એસીના બીજા 2 સ્વરૂપ બનાવવાના છે બરાબર થોડું ઝડપથી લખજો એસી બરાબર વી સ્ક્વેર છેદમાં આર મળ્યું બરાબર એક સૂત્ર તો મળી ગયું હવે તમારે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર આ ભ્રમણની આવૃત્તિની સંજ્ઞા સ્મોલ એફ આપો અને કોણીય ઝડપને ઓમેગા નામ આપો આને ઓમેગા વાંચવાનું ઓમેગા કોણીય ઝડપની સંજ્ઞા છે કોણીય ઝડપ ના સ્વરૂપમાં મેળવો એટલે આપણે આ ઓમેગાનો અર્થ કરીશું અહીંયા આવૃત્તિનો અર્થ કરીશું અને એસીનું સૂત્ર આપણે આ 2 રાશિઓના સ્વરૂપમાં બનાવવું તો હવે ધ્યાન આપો જો આકૃતિ આની યાદ લાગુ પડે અહીંયા કણ પી થી ક્યુ પર જાય છે જો ધ્યાન આપો પી થી ક્યુ પર જાય છે એટલે આ વર્તુળની એક ચાપ પી ક્યુ બની કહેવાય અને એ ચાપે કેન્દ્ર સાથે જે ખૂણો બનાવ્યો ડેલ્ટા થીટા એ ડેલ્ટા થીટાને અહીંયા કોણીય સ્થાનાંતર એવું પણ કહેવાય અને આટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરવા માટે એને સમયગાળો કેટલો મળ્યો છે ડેલ્ટા ટી પી થી ક્યુ સુધી જતા આ ખૂણાને કોણીય સ્થાનાંતર પણ કહેવાય
આપણે લખ્યું કે આકૃતિમાં ચાપ PQ એ કેન્દ્ર સાથે બનાવેલા આ ખૂણાને કોણીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા કહે છે. હવે કોણીય ઝડપની વ્યાખ્યા કે એનું સૂત્ર છે કે કોણીય સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. બરાબર, જેમ રેખીય ઝડપ એટલે સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો, એમ કોણીય ઝડપ એટલે કોણીય સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. P થી Q સુધી જતા લાગતો સમય ડેલ્ટા T છે. તો હવે જો ધ્યાન આપો, વ્યાખ્યા એટલે આમ સૂત્ર જ લખવાનું છે. આ સૂત્ર એ જ એની વ્યાખ્યા. ટૂંકમાં કોણીય ઝડપ બરાબર કોણીય ઝડપ ઓમેગા બરાબર કોણીય સ્થાનાંતર, બરાબર, કોણીય સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. સરખામણી કરીને તમે યાદ રાખી શકો. રેખીય ઝડપ બરાબર આપણે શું લખતા હતા? અંતર છેદમાં સમય, કે પછી સ્થાનાંતર છેદમાં સમય, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય છેદમાં સમય. તો અહીંયા ખાલી સ્થાનાંતર આવે ને અહીંયા શું આવે? કોણીય સ્થાનાંતર. બાકી વાત એ જ છે, બરાબર. અને આ જે ડિટેલમાં તમે ચાક ગતિમાં ભણશો, પણ અહીંયા પણ થોડુંક આપ્યું છે, તો એ આપણે આટલું જાણકારી મેળવી લેવાની છે. આ સૂત્ર એ જ કોણીય ઝડપની વ્યાખ્યા થઈ. તો ઓમેગા બરાબર કોણીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા કહેવાય, સમયગાળો ડેલ્ટા ટી. આ સમીકરણ 1 આપી દો, બરાબર. આ ખૂણો જે બન્યો ને અહીંથી અહીંયા જતા જે ખૂણો બન્યો એ કોણીય સ્થાનાંતર, અને જેટલો સમય લાગ્યો એ ડેલ્ટા ટી એનો ગુણોત્તર, એટલે કોણીય ઝડપ. હવે રેખીય ઝડપ, જો ધ્યાન આપો, રેખીય ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. રેખીય ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. તો P થી Q સુધીનું અંતર એટલે આ વર્તુળની ચાપ થઈ ને, અંતર એટલે વર્તુળની ચાપ PQ. આપણે અંતર છેદમાં સમયગાળો આવું શબ્દોમાં લખી દઈએ. તો રેખીય ઝડપ V બરાબર અંતર એટલે ચાપ PQ અને સમયગાળો એટલે ડેલ્ટા T, બરાબર. હવે આપણને આ ખબર છે જો કે ખૂણો બરાબર ચાપ છેદમાં ત્રિજ્યા. તો ચાપ બરાબર ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો થાય. તો ચાપ PQ બરાબર ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો, ત્રિજ્યા R અને ખૂણો કેટલો? ડેલ્ટા થીટા લખાય ને. ચાપ બરાબર ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો. તો ચાપ PQ ના સ્થાને હું લખી શકું R ડેલ્ટા થીટા. ચાપ બરાબર ત્રિજ્યા ગુણ્યા ખૂણો, ત્રિજ્યા R અને ખૂણો કેટલો? ડેલ્ટા થીટા. આ ચાપ PQ ના સ્થાને લખ્યું. તો આવું થયું. હવે સમીકરણ 1 પરથી જો આ ડેલ્ટા થીટા છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે શું? ઓમેગા. એટલે સમીકરણ 1 પરથી V બરાબર, V એટલે રેખીય ઝડપ, R એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા, અને આ ડેલ્ટા થીટા છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે કોણીય ઝડપ. તો આ આપણને રેખીય ઝડપ અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનો સંબંધ મળ્યો. V બરાબર R ઓમેગા. સમજ્યા અહીં સુધી? V એટલે રેખીય ઝડપ, ઓમેગા એટલે કોણીય ઝડપ. તો રેખીય ઝડપ અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનો આ સંબંધ થયો. V બરાબર R ઓમેગા. એટલે તમે V પરથી ઓમેગા અને ઓમેગા પરથી V શોધવા માટે આ સૂત્ર વાપરી શકો. જો તમને વર્તુળની ત્રિજ્યા ખબર હોય અને કોણીય ઝડપ ખબર હોય તો V મળી જાય, અને R આમ છેદમાં લઈ લો તો ઓમેગા બરાબર V છેદમાં R થાય. V અને R ખબર હોય તો ઓમેગા મળી જાય. એટલે આ એક સિમ્પલ સ્વરૂપ થયું V અને ઓમેગાનો સંબંધ, રેખીય ઝડપ અને કોણીય ઝડપ વચ્ચેનો. હવે જો આગળ હવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું આ જે સૂત્ર આપણે બનાવ્યું ને એ યાદ કરીને લખવાનું આ સૂત્ર. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે AC બરાબર V સ્ક્વેર છેદમાં R. તો આ સમીકરણ 2 કહી દો. તો સમીકરણ 2 નો ઉપયોગ આમાં કરો તો V ના સ્થાને તમે R ઓમેગા લખી શકો. આમાં જે V દેખાય અહીંયા શું લખી શકાય હવે? R ઓમેગા. તો સમીકરણ 2 પરથી
કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એસી બરાબર આ વીના સ્થાને આર ઓમેગા અને વીનો વર્ગ છે એટલે એનો વર્ગ થાય આર ઓમેગા આખાઈનો વર્ગ એટલે આર સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર છેદમાં આર એક આર કેન્સલ થઈ જાય તો એસી બરાબર આર ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર આ જે મળ્યું ને એ કોણીય ઝડપના સ્વરૂપમાં અને આ જે આપણને મળ્યું હમણાં પહેલા પ્રશ્નમાં એ કયા સ્વરૂપમાં રેખીય ઝડપના સ્વરૂપમાં જેને આપણે ઝડપ કહીએ છીએ ને ઝડપ એ રેખીય ઝડપ તો આ વીના સ્વરૂપમાં અને આ ઓમેગાના સ્વરૂપમાં એસીના સૂત્રો અને આ વી અને ઓમેગાનો સંબંધ આ બધા અગત્યના સૂત્રો છે ધ્યાનમાં રાખજો હજી આગળ પણ છે આમાં થોડુંક હજી બાકી પણ એ હવે આગળ કાલે લેશું અહીં સુધી લખી રાખો